ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೃತೀಯ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಣಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಷನ್ 50 ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. Objectives of the lecture. The main objectives of the lecture is to create awareness among the students about the process of Sanskritization, to know about the areas of Sanskritization, and to know about the causes for Sanskritization. Learning outcome. Students will be able to understand the process of Sanskritization. Students will be able to understand the causes for social change. Meaning and definitions. Dr. M.N. Srinivas, famous Indian sociologist, introduced the term Sanskritization in the year 1952 in his book Religion and Society Among the Coorgs of South India. In the beginning, Dr. Srinivas called this process as Brahmanization, and later he redefined this concept in the year 1966 in his book Social Change in Modern India. According to Dr. M.N. Srinivas, Sanskritization is a process by which a low Hindu caste or tribal or other group changes its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of a high and frequently twice born caste. Dr. Srinivas introduced the concept of Sanskritization to explain the process of social change in India. While studying the Coorg society, Dr. Srinivas observed that some of the lower caste people imitated the lifestyles of the Brahmins to move up in the caste hierarchy. And in order to occupy upper status in the caste hierarchy, they gave up some of their own practices like eating meat, drinking alcohol, and animal sacrifice, which were considered as impure by the Brahmins. That's why he called this process as Brahmanization in the beginning, because lower caste people imitated the Brahmins. But later, Dr. Srinivas observed that lower caste people imitated not only the Brahmins, but also other twice-born caste groups and even the dominant caste groups also. The main purpose of this imitation to move up in the caste hierarchy. And in this concept, Dr. Srinivas explained, change is possible in society, in the caste-ridden Indian society, because Indian society is considered as a rigid society. But Dr. Srinivas proved how through the process of imitation, the process of change is possible. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ತಾವು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆನಂತರ ಅವರು ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತರ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು
ಹೇಗೆ ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Characteristics of Sanskritization. Sanskritization is a process of imitation where the lower caste people imitated the lifestyles of the upper caste people, particularly the twice born caste groups or other dominant caste groups. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳು, ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾರೇಜ್, ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಊಟೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನ ಶೈಲಿ. Particularly, the lower caste people were non-vegetarian groups and upper caste people were vegetarian groups. And in order to imitate the upper caste people, lower caste people imitated the food habits of the upper caste people. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಊಟೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಉಡುಪಿನ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಧೋತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ. ಹಿಂದೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣು. ಕೆಳಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಿಯ, ಕೆಂಚ, ಕುರುಮ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ನಾಮಕರಣ ಅಥವಾ ನವಜಾತ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಕರಣೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿ among the upper caste people,
They followed the ideas like karma, dharma, papa, punya, moksha, all these concepts. ಕೆಳಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅನುಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. Sanskritization indicates a process of upward mobility. Process of Sanskritization, that is a process of imitation, lower caste people imitating the lifestyles of the upper caste people, means it's a process of upward mobility in the caste hierarchy. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್, ವಿದಿನ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 1 or 2 ಜನರೇಷನ್. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಥವಾ 2 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Sanskritization. Imitated caste is superior to imitating caste. ಪೂರ್ವಾವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅಥವಾ ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ವಾವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. They must have the will to increase its status. The imitating caste must have the desire or will to increase their status through imitation. ತಾವು ಅನುಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. They must have regular and close socio-cultural contacts. There should be a regular and close socio-cultural contacts between the imitated and the imitating caste. ಈ ಅನುಕರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಯವರ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Imitating caste consider the lifestyle of imitated caste as a reference group. ಈ ಅನುಕರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಎಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಅನುಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sanskritization is not necessarily confined to caste within Hindu community. It is found in tribal communities also. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. Economic betterment is not necessary precondition to Sanskritization. Along with economic betterment, the political power, education, leadership are also relevant. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sanskritization indicates only a positional change and not a structural change. It indicates only changes, positional change in the caste system and not as structure as a whole. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. It requires a generation or two to move upward. ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಥವಾ 2 ತಲೆಮಾರಿನ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ
ಜನರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ accelerated the process of Sanskritization. Improvement in the field of material culture accelerated the process of Sanskritization. ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾತಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಾದ ಅಮ್ಮ, ಕೂರ್ಗ್ಸ್, ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಅನುಕರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಥವಾ 2 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.